नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, આપણે ધોરણ 5 માં ચેપ્ટર નંબર 5 તે સરખું દેખાય છે નો આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ। તો આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં શું ભણ્યા હતા તો કઈ આપણે આકૃતિને આપણે ફેરવીએ તો આપણે અડધા આટામાં ફેરવીએ કે આપણે આખે આખો આટામાં ફેરવી દઈએ તો આપણને કેવી આકૃતિ દેખાય છે તેનો અભ્યાસ કર્યો હતો। એના પછી આપણને પેજ નંબર 80 ઉપર આપણને પ્રવૃત્તિ આપેલી છે। तो विद्यार्थी मित्रों बधा पेज नंबर 80 पर जो आकृति प्रवृत्ति आपेली है। छेल्ले आपणे महावरो जोयो हतो कि डबल अंकनी आपणे संख्या लीधी होय तो तेने आपणे रोटेट करी आपणे फेरवीए तो आपणे अर्धो आंटो फेरववाथी एमनो एम ज रहेशे। तो 11 અને 88 जेवी संख्याओ आपणे एमने एम ज रहेशे। एना पछी आपणे प्रवृत्ति आपणे पहोंच्या हता। तो पेज नंबर 80 पर आपणे प्रवृत्ति आपेली है। तो आ प्रवृत्ति आपणे घरे बैठा जाते करवानी छे। हूँ तमने समजावी दऊं कि कई रीते प्रवृत्ति करवी। तो शुं कीधुं ए तमे पवनचक्की जोई छे तेनो शा माटे उपयोग थाय छे। चालो पवनचक्की जेवुं रमकडું बनावीए। तो आपणे शुं कही शकीए कि हाँ मैं पवनचक्की जोई छे तो एनो अमे उपयोग वीजળી उत्पादन करवा माटे करीए छीए। आपणे लाइट पंखा आपणे वगैरे एसी फ्रीज ए चालू करवा माटे आपणे वीजળીનો उपयोग करीए छीए। तो वीजળીના आपणे उत्पादन माटे पवनचक्कीनो आपणे उपयोग थाय छे। तो आपने ये ज पूछ्युं हतुं कि तमे पवनचक्कीनो शा माटे उपयोग करो छो। तो आपणे वीजળી उत्पादन करवा माटे पवनचक्कीनो उपयोग करीए छीए। एमां शुं कीधुं ए पहेलो प्रश्न आपणे कि कागळना एक टुकड़ो लो। तो आपणे एक कागळनो एक टुकड़ो लेवानो छे अने तेना द्वारा आपणे प्रवृत्ति आगळ वधवानुं छे। एना पछी बीजुं शुं कीधुं ए कि तेनी चित्र में दर्शाव्या मुजब गળી वाળી दो। तो आपने चित्र में जे रीते आपेलू है ते रीते आपणे वाળી देवानुं छे अने आगळ वधवानुं छे। तो आपने चित्र में जे आम आपेलू है तो आपने जोईए कि आवी रीते आपने आपेली हती कागळनो टुकड़ो एमांथी आपणे शुं कर्युं कि वाળી दीधुं। तेनी चित्र में दर्शाव्या मुजब गળી वाળી दो। આવી રીતે આપણે વાળી દેવાનું છે। એના પછી આપણને શું કીધું એ કાગળના વાદળી ભાગને કાપી લેવાનું। તો આ વાદળી ભાગ રહ્યો નીચેનો એને કાપી લેશું અને કાગળના વાદળી ભાગને કાપી લો। હવે તમારા કાગળને ટુકડો એક ચોરસ જેવો દેખાશે। આ લંબચોરસ જેવો ટુકડો હતો આ રીતે વાળી દીધું આપણે અને નીચેનો ભાગ આ વાદળી રંગનો હતો तेने आपणे कातर वडे कापी लेशुं एटले आपणे आ भाग दूर थई जशे। आ भाग दूर थई जाय एटले आपणे आवो भाग रहेशे। आ भागने वरी पाछो आपणे खोली देवानो एटले एमांथी आपणे केवो भाग आपणे जोवा मळशे चोरस एकदम चोरस तमने जोवा मळशे कारण के बधी बाजू आपणे एक सरखी आपणे जोवा मळे छे। तो आवी रीते आपणे चोरसने आपणे जोई शकीए छीए। तो आपणे आवी रीते चोरस आपणे देखाय छे। एना पछी चौथी प्रवृत्ति आपने शुं कीधी है कि तेने लाल रेखा पर गળી वाળી दो। आपने लाल रेखा जे आपेली है त्यां आपणे वरी पाछुं वाળી देशुं अने पछी गળી खोलो। पछी आपणे लाल रेखा ज्यां दोरेली है लालनी जग्याए हूँ काળી रेखा दोरूं छुं त्यां तमारे रेखाने वाળી देवानी छे। આવી રીતે તમારે વાળી દેવાની। જે મેં અહીંયા બ્લેક કલરની રેખા દોરેલી છે ત્યાં વાળી દેવાની છે। ચિત્રમાં દર્શાવ્યા મુજબ કાગળ પર એક વર્તુળ દોરો। તો આપણે ચિત્રમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એક વર્તુળ નાનકડું આવું દોરીશું। તો એના પછી શું કીધું એ પાંચમું વર્તુળ સુધીની લાલ રેખાને કાપી લો। તો આપણે લાલ રેખા છે અહીંયા સુધી આપણે અહીંયા કાપી લેવાનું। અહીંથી કાતર મૂકવાની આપણે टपकू टपकू करूँ अहींयाथी आपणे कातर मूकवानी छे। अहींयाथी आपणे कापी लेवानुं छे। तो आवी रीते आपणे अहींथी कापी लेशुं एटले आपणने शुं जोवा मळशे एक टांकड़ी लईने चित्रमां दर्शाव्या मुजब खूणा पर काणा पाडो। तो आपणे चित्रमां दर्शाव्या प्रमाणे अहींया खूणा उपर आपणे एक काणा करवाना छे तेना द्वारा आपणने आगळ प्रवृत्ति जोई शकीए कि कई रीते आगळ करवुं।
तो एना पछी शुं कीधुं एक टांकड़ी लईने चित्रमां दर्शाव्या मुजब खूणा पर काणा पाडो। एना पछी शुं कीधुं सातमुं हवे कागळना खूणाने एवी रीते वाळो के बधा काणा एकबीजा पर आवे। हवे चित्रना खूणाने एवी रीते वाळवाना छे तो खूणा आपणने जे आ टपकारिया काणा तो एकबीजा उपर आवी शके। तो आपणे एवी रीते वाळी देशुं तो आ चित्रना अहींथी ज्यांथी कापेલું છે ત્યાંથી આપણે એકબીજા ઉપર એવી રીતે વાળી દેશું તો આપણને એકબીજા ઉપર આવી જાય। હવે ટાંકણીને બધા કાણામાંથી પસાર કરી દાંડી પર લગાવી દો। તો હવે ટાંકણીને જ્યાં બધા કાણા આપણે ભેગા થયા ટાંકણીના તો હવે બધા કાણામાંથી આપણે એક વાયર લઈને આપણે ઓલી ચકેડી આપણે મેળામાંથી લાવી આપણે પવન ચક્કી જેવું આપણે પવન સાથે આપણે ફરતી હોય તેવું લાવી તેવું આપણે બનાવવાનું છે। તો તમારી પવન ચક્કી તૈયાર છે। તમારી પવન ચક્કી તૈયાર છે તેને લઈને દોડો અને જુઓ તે કેટલી ઝડપી ફરે છે। તો આપણે પવન ચક્કી લઈને આપણે હાથમાં આપણે બનાવેલી હોય તો આપણે કાગળમાંથી બનાવેલી હોય તો આપણે આગળ જઈએ મેળામાંથી પણ આપણે તૈયાર આવી વસ્તુ લઈ આવી છીએ। તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો બધાને ખબર જ હશે પવન ચક્કી આપણે કઈ રીતે આપણે જોઈ છે કે કઈ રીતે બને છે। तो हवे तमारी पवन चक्की ने 1/4 फेरववाथी पहला जेवी देखाशे। तो 1/4 आपणे फेरवीए पवन चक्की ने तो आपणे पहला जेवी देखाशे के नहीं ते आपणे जोईए। तो हाँ मारी पवन चक्की केवी 1/4 फेरववाथी आपणे एवी ने एवी देखाशे कारण के तेमां कोई फेरफार थशे नहीं। तो आपने प्रश्न आपने पूछो छे तो आपणे अहींया लखीशुं हाँ पवन चक्की 1/4 फेरववाथी पहला जेवी देखाशे। कारण के पवन चक्की में 1/4 फेरवो एटले आपणने एवी ने एवी ज आपणने पवन चक्की देखाशे कारण के पवन चक्की में फेरफार थशे नहीं। तेने अर्धी फेरववाथी पहला जेवी देखाशे तो आपणे शुं कही शकीए कि हाँ तेने अर्धी फेरववाथी पण आपणने मूळ पवन चक्की जेवी हती આપણે કાગળમાંથી જેવી બનાવી છે તે તેવી ને તેવી આપણને દેખાશે। આપણે દાંડીનો ઉપયોગ કરવાનો નથી આપણને પવન ચક્કીનો જ કીધું છે તો આપણે પવન ચક્કી અહીંયા આપણે દાંડી હોય ને અહીંયા પવન ચક્કી હોય આવી રીતે આપણે પવન ચક્કી દોરીએ તો આપણને આનું જ પૂછ્યું હોય આપણને પવન ચક્કી કોને કહેવાય આને પવન ચક્કી કહેવાય। તો આપણને આનું જ પૂછ્યું છે તો આપણે આનો જ ઉપયોગ કરીશું આપણે આ દાંડીનો આપણે જોવાનું નથી તો આપણે પવન ચક્કી મૂળ જેવી દેખાશે। તો એને આપણે બીજા પ્રશ્નમાં પણ આપણે જવાબ લખી દઈએ તો કે હા શું કીધું એ પવન ચક્કીને અડધી ફેરવવાથી પહેલા જેવી દેખાશે। 1/2 फेरववाथी पहला जेवी देखाय छे। तो विद्यार्थी मित्रों आपने पवन चक्की गमे एटला आपणे फेरवीए तो आपने अर्धा आटा में अथवा 1/4 आटा में तो आपने मूळ आकृति जेवी देखाशे। हवे एना पछी आपणे भणवानुं छे चौथो भाग फेरवो 1/4 भाग आपणे फेरवीए तो आपने शुं फेरफार जोवा मळे छे ते आपणे जोवानुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों बधा पेज नंबर 81 पर खास करीने ध्यान आपजो कि आ पंखा ने 1/4 फेरववाथी पहला जेवो देखाशे। तो आपने नीचे पंखो आपेलो छे तो 1/4 फेरव्या पछी पण एवो ने एवो देखाशे। तो आपणे शुं कही शकीए चौथो भाग तो आपणे कही शकीए कि
આ પંખાને 1/4 ફેરવવાથી પહેલાં જેવો દેખાશે, તો આપણે કહી શકીએ કે આ પંખાને, તો આપણે આ પંખો આપેલો છે નીચે, તો એને 1/4 ફેરવવાથી મૂળ પંખા જેવો જ દેખાશે અથવા પહેલા પંખા જેવો જ દેખાશે. તો આપણને પંખો આપેલો છે, નીચે આકૃતિ આપેલી છે, 1/4 ફેરવ્યા પછી પણ એવો ને એવો જ દેખાશે. હવે શું કીધું એ નીચે કે પેજ નંબર 82 ઉપર બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો જોજો કે આ પંખાને પણ 1/4 ફેરવવાથી પહેલાં જેવો દેખાશે. પીળા ચોરસમાં ચિત્ર દોરવાનું છે, તો આપણે ચિત્ર દોરીશું અને જોઈએ. તો આપણે પહેલાં પંખો અહીંયા બોક્સમાં આપેલો છે, આવી આકૃતિ આપેલી છે. આપણને આવી રીતે આપણને આકૃતિ આપેલી છે. અહીંયા વાદળી રંગના આપેલા છે અને આર્યઈ પીળા રંગના આપેલા છે. તો આપણે આ પંખો છે એને 1/4 ફેરવ્યા પછી, આ ફેરવ્યા પહેલાં નાને હવે 1/4 આપણે ફેરવીશું. તો આપણે અહીંયા બ્લેક કલરના વર્તુળ છે તે બ્લેક જ રહેશે. હવે જ્યાં પીળા રંગના હતા અહીંયા આપણે વાદળી રંગના થઈ જશે અને વાદળી રંગના હતા અહીંયા પીળા રંગના થઈ જશે. એટલે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કરીને ધ્યાન આપજો કે 1/4 ફેરવે ત્યારે કયો રંગ ક્યાં જશે તે ખાસ કરીને ધ્યાન આપજો. હવે આપણે જે અહીંયા વાદળી રંગના હતા અહીંયા આપણે પીળા રંગના દોરી દીધા અને જ્યાં પીળા રંગના હતા અહીંયા વાદળી રંગના આવશે. તો આપણે અહીંયા પીળા રંગના અહીંયા આવી જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બધાને ચિત્ર સમજાણું હશે. 1/4 આંટો ફેરવ્યા પછી આવી રીતે આપણે આકૃતિમાં ચેન્જીસ થશે, કારણ કે આપણને 4 જો એક રંગના આપેલા હશે, બધા પીળા રંગના 4 પાંખિયા આપેલા હોય તો આપણને કશો ફેરફાર આપણને દેખાશે નહીં, કાંઈ જ ફેરફાર દેખાશે નહીં. અને અહીંયા 2 પીળા રંગના આપેલા છે, 2 વાદળી રંગના આપેલા છે, તો આપણે વાદળી રંગના જ્યાં હતા અહીંયા આપણે એ વાદળી રંગના અહીંયા આવી જશે. તો આપણને આટલો ફેરફાર જોવા મળશે. એના પછી મહાવરો 1 આપેલો છે, તો શું કીધું એ, તો પહેલી આકૃતિ રહી એમાં શું કીધું એ કે 1/4 ફેરવવાથી. તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા ચિત્ર જોશો પેજ નંબર 82 ઉપર અને હું તમને લખાવું તેમ આપણે લખીશું. એક રફ બુકમાં આપણે જોડે રાખવાની છે, તેમાં આપણે લખવાનું છે કે 1/4 ફેરવો ત્યારે શું થશે અને 1/2 એટલે અડધો આંટો ફેરવો ત્યારે શું થશે. તો મહાવરો આપેલો છે તે જોઈએ. એમાં પહેલું ચિત્ર જે આપેલું છે આપણને પાઠ્યપુસ્તકમાં જુઓ, ત્રિકોણ આપેલો છે. તો ત્રિકોણ આપેલો છે તો એને 1/4 ફેરવો ત્યારે આપણને શું કીધું એ નીચે આપેલા આકારો પૈકી
કયા આકારને 1/4 ફેરવવાથી તે પહેલાં જેવો દેખાશે? તે સાચાની નિશાની કરવાની, તેને અડધો આંટો ફેરવવાથી પહેલાં જેવો આકાર ન દેખાય તો તેના પર ખોટાની નિશાની કરવાની. તો આપણે 1/4 ફેરવીએ તો આપણને મૂળ આકૃતિ જેવી દેખાશે નહીં, તો આપણે અહીંયા ખોટાની નિશાની કરીશું. અને 1/2 ફેરવીએ ત્યારે પણ આપણને મૂળ આકૃતિ જેવી દેખાશે નહીં, કારણ કે આપણને આકૃતિ બદલાવશે. હવે ત્રિકોણ આપેલો છે, અંદર આપણને પીળા રંગની એક લીટી આપેલી છે, તેથી આપણે કહી શકીએ કે બંને આકૃતિમાં આપણે ફેરફાર થશે. એના પછી બીજી આકૃતિ આપેલી છે, તો 1/4 ફેરવશો ત્યારે ફેરફાર થશે આકૃતિમાં, અને 1/2 ફેરવશો ત્યારે આપણને મૂળ આકૃતિ જેવી દેખાશે. તો અહીંયા સાચાની નિશાની આવશે. એના પછી ત્રીજી આકૃતિ આપેલી છે પેજ નંબર 83 ઉપર, તેમાં આપણે 1/4 ફેરવીએ તો આપણને કલર આપેલા છે, 2 કલરમાં આપેલા છે, તેથી આપણે કહી શકીએ કે મૂળ આકૃતિ જેવી નહીં દેખાય, અને 1/2 ફેરવો ત્યારે પણ આપણને નહીં દેખાય. એના પછી ચોથું જોઈએ તો આપણને બધા બોક્સ આપણને લાલ રંગના આપેલા છે, તો એથી 1/4 ફેરવો ત્યારે પણ દેખાશે, અને 1/2 ફેરવો ત્યારે પણ આપણને મૂળ આકૃતિ જેવું દેખાશે, તેથી આપણે કહી શકીએ કે બંનેમાં સાચું આવશે. એના પછી પાંચમું જુઓ, પાંચમામાં આપણને 2 રંગના આપેલા છે, તો એક લીલો રંગ અને પીળા રંગનું, તો આપણે 1/4 ફેરવીએ ત્યારે નહીં દેખાય, અને 1/2 ફેરવો ત્યારે મૂળ રંગનો આપણને મૂળ આકૃતિ જેવી જોવા મળશે. કારણ કે 1/2 રંગ 1/4 ફેરવો ત્યારે જ્યાં લીલો છે અહીંયા પીળો રંગ આવી જશે, અને પીળો રંગ છે ત્યાં લીલો રંગ આવી જશે. હમણાં આપણે અગાઉ જોયું તેમ કે આપણને પંખામાં કેવું આપણને પાંખિયા દેખાતા હતા, એવી રીતે આપણને જોવા મળશે. એના પછી છઠ્ઠી આકૃતિ આપેલી છે, તેમાં એક સરખું આપેલું છે, તો 1/2 ફેરવો ત્યારે પણ સાચું આવશે. બંનેમાં સાચા આવશે 1/2 અને 1/4માં, કારણ કે આકૃતિ બધી બાજુથી સરખી આપેલી છે ને બધા એક રંગના જ આપેલા છે. વચ્ચે ચોરસ આપેલું છે તે લાલ રંગનું આપેલું છે, તેથી આપણે એક સરખું દેખાશે. એના પછી સાતમું આપેલું છે, તો સાતમામાં શું થશે કે 1/4 ફેરવો ત્યારે સિમ્બોલ આપણને બદલાઈ જશે, અને 1/2 ફેરવો ત્યારે હતા ને હતા એવા સિમ્બોલ આપણને જોવા મળશે. તો આપણને સાતમી આકૃતિમાં એવું થશે. આઠમી આકૃતિ આપેલી છે, એમાં 1/4 ફેરવો ત્યારે પણ એવું ને એવું દેખાશે, અને 1/2 ફેરવો પણ ત્યારે એવું ને એવું જ દેખાશે, કારણ કે ટાયર આપણને વ્હીલ આપેલું છે, તો વ્હીલમાં આપણે ગમે એટલા ચેન્જીસ કરીએ તો ગોળ આપેલું છે, અને વચ્ચે પણ આપણને જે આપણને સફેદ રંગના આપેલા છે, જે આરા કહીએ આપણે, મેગવ્હીલ કહીએ, તે પણ આપણને સરખી રીતે જ આપણને જોવા મળશે. તેથી બંનેમાં આપણે ગમે એટલું આપણે બદલાવીએ તો પણ તેવું ને તેવું જ દેખાશે. એના પછી બી આપેલું છે, તો બીમાં શું કીધું એ, તો આપેલ આકારોને અડધા આંટામાં ફેરવવાથી નવો આકાર એવો જ મળે તે રીતે બદલો અને પ્રયત્ન કરો. તો આપણને પહેલી આકૃતિ જે આપેલી છે બીમાં, તો પહેલી આકૃતિની વાત કરીએ તો આપણને 2 અહીંયા વર્તુળ આપેલા છે, આવી રીતે 2 આપણને વર્તુળ આપેલા છે. તો 2 વર્તુળ આપેલા હોય તો આપણે ઉપર અહીંયા પીળા રંગનું એક બોક્સ આપેલું છે, અહીંયા પીળા રંગનું બોક્સ આપેલું છે. તો હવે શું કીધું એ, અડધા આંટામાં ફેરવવાથી નવો આકાર એના એ જ મળે, એવો આ જેવો જ આકૃતિ જેવો મળવો જોઈએ. અડધો આંટો ફેરવવો હોય તો આપણે ચારે બાજુ આપણે એવા બોક્સ મૂકવા પડે, તો જ આપણને એવી આકૃતિ જોવા મળે. તો આપણે ચારે બાજુ એવા બોક્સ મૂકી દઈશું પીળા રંગના, બધામાં પીળો રંગ આપણે પૂરવો ફરજિયાત છે.
બધા એક સરખા જ દોરો આપણે ઉપરનું જે બોક્સ આપેલું છે એ સમાન જ આપણે બોક્સ દોરવાના। બીજી આકૃતિ આપેલી છે તેમાં આપણને ઇમોજી સ્ટીકર જેવું આપેલું છે। તો આપણને ગોળ વર્તુળ આપેલું છે લંબગોળ જેવું, અને બે અહીંયા આંખો આપેલી હોય એવું આપેલું છે। તો આંખ આપણે દોરીશું અને તેમાં આપણને બોક્સ આપેલું છે। તો બોક્સમાં આપણને શું આપેલું છે? આ બાજુ બે સફેદ રંગના આપેલા છે અને આ બાજુ એક વાદળી રંગનું આપેલું છે। તો વાદળી રંગનું અહીંયા જે આપેલું છે તો આપણે એના અડધા આટામાં આપણે એના એવી જ આકૃતિ આપણે જોવી હોય તો સામે પણ આપણને વાદળી રંગનું આપણને વર્તુળ હોવું જોઈએ। તો આપણે આ રહ્યું અહીંયા પ્રશ્ન ચિહ્ન આપણને કરેલું છે તે આપણે અહીંયા વાદળી રંગનું આપણે અહીંયા ટપકું કરીશું। એના પછી ત્રીજું આકૃતિ આપેલી છે, વચ્ચેલો સિમ્બોલ આપેલો છે તે આપણને પૂરેપૂરો આપેલો છે। તો આપણે હવે ત્રીજી આકૃતિ જોઈએ। તો ત્રીજી આકૃતિ આપેલી છે પેજ નંબર 83 ઉપર। તો આપણને વચ્ચે વર્તુળ આપેલો છે, ઉપર ત્રિકોણ આપેલો છે, નીચે ત્રિકોણ આપેલો છે, અહીંયા ત્રિકોણ આપેલો છે, અહીંયા પણ ત્રિકોણ આપેલો છે। તો આવી રીતે આકૃતિ આપેલી છે, અહીંયા ગોળ આપેલું છે। તો હવે આપણે આકૃતિને અડધા આટામાં ફેરવવી હોય તો આપણને અહીંયા પણ આપણને એવું ગોળ હોવું જોઈએ। તો અહીંયા પણ આપણને ગોળ એવું હોવું જોઈએ, તેથી આપણે અડધા આટામાં ફેરવીએ આકૃતિને તો એના એ જ આકૃતિ આપણને જોવા મળે। એના પછી આપણને ત્રિકોણ આપેલો છે। તો ત્રિકોણ પણ તે સંપૂર્ણપણે આપણને પૂરેલો જ આપેલો છે, તેથી આપણે આગળ જોઈએ। એના પછી આપણે સી આપણને આપેલું છે। તો સીમાં શું કીધું એ તો સીમાં આપણે જોઈએ તો અડધો આંટો અને 1/4 આંટામાં ફેરવતા કેવી આકૃતિ જોવા મળે છે તે જોઈએ। તો પહેલી આકૃતિ છે એ, બી, સી અને ડી। તો ત્રિકોણ આપેલો છે તો તેને આપણે 1/4 આંટામાં ફેરવીએ। 1/4 આંટામાં ફેરવતા 1/2 આંટામાં ફેરવતા કેવી આકૃતિ આપણને જોવા મળે છે તે જોઈએ। તો 1/4 આંટામાં ફેરવીએ ત્યારે આપણને આવી આકૃતિ જોવા મળશે, અને 1/2 આંટા ફેરવતા એટલે અડધો આંટો ફેરવતા તેના તેવી જ આપણને આકૃતિ જોવા મળશે, એના જેવી જ। તો ત્રિકોણ આપણને ઊંધો ત્રિકોણ આપણને જોવા મળે છે। એના પછી બી આપેલું છે, એમાં ચોરસ આપેલો છે। તો બીના ચોરસમાં અડધો આંટો ફેરવો કે 1/4 આંટો ફેરવો ત્યારે એના એવો જ દેખાશે। એના પછી આપણને લંબચોરસ આપેલો છે, એને 1/4 આંટામાં ફેરવો ત્યારે આપણને ઊભો લંબચોરસ જોવા મળશે, અને 1/2 આંટામાં ફેરવો ત્યારે હાથોને હાથો એવો જ એના એ જ આકૃતિ આપણને જોવા મળે છે। એના પછી આપણને ષષ્ઠકોણ આપેલો છે 6 બાજુવાળો, ત્યારે એના 1/4 આંટામાં ફેરવો ત્યારે ષષ્ઠકોણ આપણને આડે જોવા મળશે, અને 1/2 આંટામાં ફેરવો ત્યારે આપણને સીધો આપણને જેવો આકૃતિ આપેલી છે તેવો જ ષષ્ઠકોણ જોવા મળે છે।
तो शू कीधुं है उपरना क्या आकारों ने 1/4 फेरवता आपेला आकारों जेवा देखाता नथी अने क्या आकार ने 1/2 फेरवता आपेला आकारों जेवा देखाता नथी। तो આપણે અહીં લખીશું કે ઉપરના ए सी अने डी ने 1/4 फेरववाथी आपेला आकारों जेवा देखाता नथी। अने बीजो जवाब आपेलो छे क्या आकार ने 1/2 फेरववाथी। तो आपणे लखीए ए आकार ने 1/2 फेरववाथी 1/2 फेरववाथी आपेल आकार जेवो देखातो नथी। एना पछी शुं आपेलुं छे कि क्या पंखा ने 1/3 फेरववाथी आपेल पंखा जेवो देखाशे। तो एमां शुं आवशे तो ए पंखा ने आपणे फेरवता तो આપણે અહીં લખી દઈએ તો એ આકારના પંખાને ફેરવતા 1/3 ફેરવતા આપેલ પંખા જેવો દેખાશે। एना पछी आपने आपेलू है आ आकार ने 1/3 फेरववाथी केवो देखाय छे ते दोरो। तो आपणे जे आकृति आपेली है तो आ आकृति ने 1/3 फेरवीए तो आपने मूल आकृति जेवी ज आपने आकृति जोवा मळे छे। तो आना ए ज आकृति आपने जोवा मळशे। एना पछी छठो भाग फेरवो ते आपणे आगला लेक्चर में जोईशुं।